اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا دور ارتدادی اور الحادی فتنوں کی کثرت کا دور ہے۔ اس خطرناک دور میں ایمان کے بارے میں بڑی حساسیت کی ضرورت ہے۔ نعمت ایمان کی قدر، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، کتاب و سنت سے اعتصام اور تعلق مع اللہ ہی وہ امور ہیں جن کے ذریعے ایمان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو گندی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا خارشی کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ دوستو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کافر اور مشرک کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ہے، دین یعنی اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ایمان کی دعوت تو ہر انسان کو دی جائے گی، اور یہ دعوت اطراف عالم میں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، جو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے یقیناً ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے، لیکن اس سلسلے میں کسی پر جبر اور اکراہ نہیں کیا جائے گا۔ دارالسلام میں رہنے والے ذمیوں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا جائے گا، ان کے عبادت خانوں کو تحفظ دیا جائے گا، حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص برضا و رغبت ایمان قبول کر لے تو اسے ارتداد یعنی دین سے پھرنے اور دوبارہ ظلمت کفر میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ارتداد ان 3 جرائم میں سے ایک ہے جن کی سزا قتل ٹھہرائی گئی ہے۔ شہید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو ایک دن انہوں نے باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کا خون صرف 3 گناہوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے؟ نمبر 1، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ نمبر 2، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، یا کسی کو ناحق قتل کرے پھر اسے قصاص پر قتل کیا جائے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے نہ تو جاہلیت میں کبھی زنا کیا، نہ زمانہ اسلام میں۔ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں مرتد نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کسی نفس کو قتل کیا ہے جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جب میں نے ان تینوں میں سے کسی جرم کا بھی ارتکاب نہیں کیا تو تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ارتداد کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، جب قبیلہ ارینہ کے کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا۔ یہاں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ نے انہیں چراگاہ میں بھیج دیا، یا جہاں بیت المال کے اونٹ چڑھتے تھے۔ یہ لوگ جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور اسلام سے مرتد ہو گئے، اور اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے جانثاروں کو ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا، اور انہیں گرفتار کر کے آپ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا حکم دیا جو سلوک انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا، چنانچہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، اور انہیں حضور کے مقام پر چھوڑا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب کا فتنہ یوں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہی ظاہر ہو گیا تھا، مگر اس نے زور پکڑا آپ کے وصال کے بعد۔ نہ صرف مسیلمہ کذاب بلکہ کئی دوسرے مدعیان نبوت نے بھی ارتداد کا جھنڈا بلند کر دیا۔ ایک عورت کو بھی جرأت ہوئی اور اس نے بھی اپنے اوپر نزول وحی کا دعویٰ کر دیا۔ جھوٹے نبیوں کے علاوہ بھی مختلف صورتوں میں فتنہ ارتداد پھیلنے لگا، اور سفینہ امت ڈگمگاتا ہوا سا محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ سیدنا
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिन्होंने खलीफा अव्वल और जानशीन रसूल होने का हक अदा कर दिया। आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जब तक आपने उस फितने के आखिरी सरगना का कराकमा नहीं कर दिया। आप मुर्तदीन की जमात की तरफ जब मुजाहिदीन का कोई लश्कर भेजते थे तो उसे तलकीन करते थे कि पहले इन सरपीरों को कबूल इस्लाम की दावत दी जाए। अगर वो ये दावत कबूल कर लें तो उनसे तारुज़ ना किया जाए और उन्हें इस्लामी बिरादरी का हिस्सा समझा जाए। अगर बिलफर्ज वो इस दावत को रद्द कर दें तो फिर उनके वजूद से फर्श ज़मीन को पाक कर दिया जाए कि सड़े हुए अज़ू को काट देना ही बेहतर होता है, वगरना उसका जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है, जिसमें इंसानी की तरह जसद मिली के भी आज़ा होते हैं। एक हाथ या पाँव सिर्फ एक जिस्म की हलाकत का सबब बनता है, जबकि गले सड़े अफराद पूरी मिल्लत के लिए ख़तरा होते हैं। अगर किसी डॉक्टर के कहने पर हाथ पाँव काटना जायज़ हो सकता है तो हाकिम मुतलक के इरशाद पर सड़े हुए अफराद की गर्दन भी काटी जा सकती है। दोस्तों, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर उम्मत इस्लामिया के लिए उस नाजुक तरीन वक्त में इस्तकामत ना दिखाते और मुर्तदीन को मनमानी करने की इजाज़त दे देते तो वज़ाहिर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला मेहनत पर दुश्मनाने दीन ने पानी फेरने का अज़्म मुसम्मम कर लिया था। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने भी ऐसे अहले इर्तिदाद को नमूना इबरत बना दिया था जो बज़ाहिर आपसे मोहब्बत और अक़ीदत के दावे करते थे, लेकिन उनकी अक़ीदत इर्तिदाद के रंग में रंगी हुई थी। ये वो लोग थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना रब और राज़िक कहते थे। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे जैसा बंदा हूँ, जैसे तुम खाते पीते हो यूँ ही मैं खाता पीता हूँ। अगर मैं अल्लाह की अताअत करूँ तो मुमकिन है वो मुझे सवाब दे, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो मुझे डर है कि वो मुझे अजाब दे। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और अगर अपनी यावागोई और कुफ्रिया कलमात से बाज आ जाओ। अगले दिन आपने फिर फहमाइश की। जब 3 दिन की मुसलसल तफहीम के बावजूद वो बाज ना आए तो आपने उनके लिए खंदक़ खुदवा कर उनमें आग जलाकर उन्हें जिंदा जला दिया। चूँकि अल्लाह के सिवा किसी को आग से अजाब देने का हक नहीं है, इसलिए इस पर बहस हुई है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जलाने का हुक्म क्यों दिया। एक जवाब ये दिया गया है कि आपको इस मसले का इल्म नहीं था। सारी गुफ्तगू का हासिल ये है दोस्तों कि इर्तिदाद एक बदतरीन अमल है, इसका मुर्तकिब दीन से खारिज और कत्ल का मुस्तहिक हो जाता है, उसके सारे नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। सूरह बकरा में 217 में है, और तुम में से जो कोई दीन से फिर गया फिर कुफ्र की हालत में उसे मौत आ गई तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो जाते हैं और यही है दोज़ख वाले, ये उसमें हमेशा रहेंगे। कुरान करीम में ईमान वालों को यह हकीकत भी समझाई गई है कि तुम्हारे मुर्तद होने से अल्लाह का दीन ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कबूल ईमान की तौफीक दे दे जो अमाल और अखलाक हर एतबार से तुमसे बेहतर मुसलमान साबित हो। दोस्तों, हमारे माशरे में भी आजकल इसी किस्म की NGOs और दूसरे मज़ाहिब की मशीनरी काम कर रही हैं और इसी तरह कादियानी, जिन्हें अहमदिया मिर्ज़ाई भी कहते हैं, वो भी जो सादर मुसलमान हैं या जिनका ईमान थोड़ा कमज़ोर है और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनको लालच देकर मुख्तलिफ़ किस्म की तरगीब देकर अपने मज़हब में शामिल करने की सारी सलाहियतें बरकरार लाते हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस बुरे और कभी अमल से, आमीन। दोस्तों, प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय देना नहीं भूलिएगा और इसे शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।